ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਐਚ. ਬਾਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੰਬਰ 98 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰਬਰ 62। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆਰ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਬੂਟਾ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। मैं बथेरा अपने मेज़बान का तरला मारिया भी जिमें मैं दिल्लियों रेल गड्डी ते चंडीगढ़ आया उवें ही मैं बस जां गड्डी ते अमृतसर चला जावांगा। एडा वड्डा शहर है, कदी लाहौर का जुड़वां अखवांदा सी। रात किसी होटल च कट के सवेरे दरबार साहब ते जलियांवाला बाग हाज़री भर के सीधा बार्डर ते सत्ते खैरा ने मैनू कुछ भी ओपरा नहीं लगता। पर नहीं जी, सरदार गुरबख्श सिंह मनण विच ना आउण। कित्थे खज्जल हुंदे फिरोंगे बसां गड्डियां ते होटलों में। मेरे वड्डे सांढू का पुत रहिंदा है अंबरसर। रात आपां अरमान नाल उत्थे रहांगे। अगले दिन तसल्ली नाल अन्न पानी छक के तुहाडी इच्छा मूजब जलियांवाला बाग हो आवांगे। सरदार गुरबख्श सिंह भोरा जज्बाती हो गए। जिवें मैं विखाऊं तुहानूं जलियांवाला बाग, तुहानूं गोलियां दीयां आवाज़ां, नहत्थे मस्कीनां दीयां चीकां सुनाई दूँ, लहू विच लिबड़ियां मासूम लाशां विखाई दूँ। फिर अपने आप को संभाल के उन्हें आख्या, दूई गल यह आ भी थानू नहीं पता, थानू नहीं वेख होना दरबार साहब, मैं थानू क्यों मुसला मेरे मत्थे ते लिखिया। मैं हैरान होकर उन्होंने गल टोक के पूछया, मैनू अंदर नहीं वड़न देणगे? नहीं, अंदर क्यों नहीं वड़न देणगे? हैं जी, जे थानू नहीं वड़न देणगे तो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब च दरबार दर्ज बाबा फरीद जी की बाणी का की करनगे? उन्हें मुस्कुराउंदे आख्या। तो फिर भोरा गंभीर होकर आखन लगे, देखो जी, आह गल तो कोई लुकी छुपी नहीं भी लाहौर वाले साईं मियाँ मीर साहब ने नींह रखी हुई आ दरबार साहब की, तुहाडा भी हक बनता है। कीर्तन भी तो मुसलमान करया करते सीगे गुरुद्वारियां च। फिर उन्हें बड़े मान नाल हिक चौड़ी करके आख्या, असल दरबार साहब मैं तुहानूं विखाऊं की चीज़ां ते किहड़ियां किहड़ियां थावां दरबार साहब च। साधारण सरदारां नूं तां इन्हां चीज़ां दा थो ही नहीं। आपां तां मत्था टेक के प्रसाद छक के परत आउणे आ। मैनूं कुछ ढिला वेख के उन्हां दा 18 वरियां दा भणेवां कार चलाउण दा शौकी उन्हां तों भी दो हाथ अगे हो के बोलिया, अंकल जी, भोरा को लुधियाणे जलंधर भी गेड़ा कढ लवांगे, फिर तुहाडे सदके असीं भी दरबार साहब मत्था टेक लवांगे। मेरी चुप नूं हाँ मन के उन्हां झटपट अंबरसर टल्ली खड़का दित्ती। अगले दिन सवेरे ही कार अंबरसर नूं दौड़ पई। लुधियाणियों जलंधरों माड़ा जिहा फेरा मार के सूरज डुब्बण तो पहले ही असीं अंबरसर वालियां दा जा बूआ खड़काया। एक जवान जनानी ते दो नियाणियां वड्डे आदर नाल खिड़े मत्थी सानूं जी आयां नूं आखिया। सरदार गुरबख्श सिंह होरां उन्हां नूं प्यार ते असीसां दित्तियां। घर वाली सानूं ड्यूटी दे नाल लगदी बैठक विच बिठा दित्ता। सुरजीत, ओ बरकत नहीं आया गोदामां तों? किस वेले आउंदा? सरदार जी ने घर वाली तो पूछया। बस आउंदे ही होणगे, रहमत भाजी भी कल दे आए हुए आ पिंडों बीजी नूं लैण। उन्हां दी दवाई मुक्की हुई आ, हकीम देखियों बिना दवाई देंदा ही नहीं। परत गया पिंड नूं भैण जी? सरदार जी ने सुरजीत की गल टुक दित्ती। नहीं, कदों गया? कल जद तुहाडा फोन आया पिंड नूं जाण लई तैयार खलोते सीगे। बीबी जी ने सुन लिया लाहौरों कोई प्राहुणा आया होया तो भलके तुसां उस नूं लैके इत्थे आउणा। बस बीजी पसर गए। मेरे लाहौरों प्राहुणा आया, भलके उन्हें इत्थे आउणा, मैं उन्हों मिले बिना पिंड नहीं जाना। बथेरा मिन्नत तरला कीता। असां आख्या, मास्टर जी, प्राणे नूं लैके भलके लोढे वेले ताईं परतणगे। रात उन्हां इत्थे साडे कोल ही कटनी है। 2 दिन तो दवाई मुक्की है, तुहाडी तबीयत खराब हो जाऊ। हकीम तो दवाई लैके रहमत भाजी तुहानूं साजरे ही इत्थे छड्ड जाणगे। पर बीबी जी मन्नण च नहीं आउंदे सीगे। आह दोपहर तो तबीयत खराब होने लग पई सीगी तां रहमत भाजी नूं गोदामां तो सद्दिया। वो बीबी जी नूं डॉक्टर तो टीका लवाउण लैके गए आ। हाई माई तां टीका नहीं लवांदे। सुरजीत मेरे वल सैंत करके आख्या। आ लाहौरों आए भाजी की खातर टीका लवाउण लई झट राजी हो गए। फिर उन्हें मेरे वल वेखदियां खास कर मैनूं सुनाउण लई गल टोरी रखी। असीं तां लाहौर दा नां लैना ही बंद कर दित्ता इन्हां अगे। जद कदी भी लाहौर की गल छेड़िए बड़ा रोंदे आ, वंड दे उस हनेर नूं याद करके। लै मैं तां गल्ली रुझ गई हाँ।
ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਮਕਦੇ ਪਰਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਮਕਦੇ ਹੋਏ ਪੱਖੇ। ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜੱਗ ਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਿੱਕੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਤੌਲੀਆ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਥਕੇਵਾਂ ਲੱਥ ਜਾਊ। ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਦੇ ਭਰੇ ਗਲਾਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਚੇਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਜੇ 2 ਕੁ ਪੈਰ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਪਟੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਚੂਹੇ ਵੱਲ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬਿੱਲੀ ਝਪਟਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਕੰਬੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਅਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬਿਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ। ਬੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵੱਲ ਲੈ ਟੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਟੁਰਨ ਲਈ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਲੋਸਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਡ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਝੁਰੜੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੜਿਆ ਮੁੱਖ, ਧਰਿਆਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ। ਖਬਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ 2 ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੀਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ, ਸਰਾਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਧੁਆ ਮਾਰਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਭਾਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਦਵਾਈ ਮੁੱਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਿੰਡ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੂਈ ਲਵਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੇੜਾ ਵੱਜ ਜਾਊ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਬੀਜੀ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਆਹ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਤਕੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਪਕਾਉਣ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੇਸੀ ਤੇ ਫਾਰਮੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਠਹਿਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੀਜੀ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਕੰਡ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਰਕਤ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਤ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੈਂਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਹੋ ਬਈ ਲਿਆਓ, ਬਈ ਲਿਆਓ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਸੈਂਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਕਤ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੱਬਦੇ ਵਲਾਇਤੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਦਾਰੂ ਦਾ ਹਰ ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਬੀਜੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮੁੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜਰਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਮਰ ਭਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਟੋਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ 2-4 ਗਲਾਸੀਆਂ ਪੀਣ ਬਾਅਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੋਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਭੋਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਹਿਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪਲੂਸਦੇ ਬੀਜੀ ਦੇ ਬੁੱਢੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਝ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਰੋਸਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਖਿੱਦਰ ਗਿਆ। ਉੱਠੋ, ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾ ਲਵੋ। ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਟੁਰੇ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਰਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵੰਨ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਕੁੱਕੜ, ਚਟਨੀ, ਅਚਾਰ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਗੰਢੇ, ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਸੱਜਰੇ ਫੁਲਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੀਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬੀਜੀ ਦੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਬੀਜੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੀ ਵੱਲ ਇੰਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੁਬੁਰਜੀ ਕੋਲ। ਬੀਜੀ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਖਬਰੇ 5-6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ 7 ਦੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਰੱਜੋ ਤੇ ਪੀਨੋ 2 ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਨਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 2 ਕੁ ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੂੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਟਹਿਣਾ, ਕੀੜੀ ਕਾੜਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੁੰਨੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਜੋ ਤੇ ਪੀਨੋ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਜੋ ਜਾਂ ਪੀਨੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ 'ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀ। ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਥਕੇਵੇਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਬਰੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਡਰ, ਖੌਫ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਰੱਖੀ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਜੁੱਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਟੋਕੇ ਨੇ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਹਿਚਕੀ ਲਈ ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਹਿਚਕੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਜੋ ਪੀਨੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪਕਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਾਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਭਾਫ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੋਲ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਘਰ ਵੱਲ ਉੱਠ ਦੌੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ,
ਮੇਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ, ਮੇਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ। ਬੀਜੀ ਦੀ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਧਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੋ ਬੇਲੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਵੰਡ ਦੀ